ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज हेउछि एक पवित्र दिन एकादशी। एकादशी करे एकादशी आम प्रति एकादशी आम कहू एकादशी कहले आम भीतर जो 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 5 10 आ मन ये है 11। तेणु यही इंद्रिय मानकरे कृष्णंकर रस पानबा जाग्रत करेबा दरकार। उपवास उपवास कहले उप कहले निकट बास कहले बसिबा। जे भली आपण माने वर्तमान आसीचंती भगवान को गुरुଙ୍କ पाखरे बसिचंती। उपवास बसिले उप कहले निकट बास आपण बसिचंती। बसिकी कोन आम मानक हृदय बा मन भितरे भगवानकर कृष्णंकर रस बा ताकू जागृत नाम जप विष्णु जे सहस्र नाम गीता पाठ भागवत पाठ गुरुंकर मंत्र ताकू जप करिबा एटा होछि मुख्य। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर आज पचारुचंती उवाच कहले कहउचंती काहाकू ना नंदनंदन कन्हैयालाल कृष्ण चंद्र कहउचंती ते कहंती युधिष्ठिर देव तुइमा हेतु वासुदेव सुनिरि जलाव्रत पुण्य मणिनि आपणा धन्य। आषाढ़ मास एकादशी कहंतु नाम विधिशिषि। गोविंद 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 मधुर बुद्धिमकरंद। आनंदे गवार हरि हरि बोल। तेणु युधिष्ठिर कहउछंती प्रभु आपण जो कहिले ज्येष्ठ मास कृष्ण शुक्ल पक्षीय एकादशी नाम थिला निर्जला एकादशी। आपण निर्जला शुणी मोर पवित्र हो गली। तेणु सेठी कौन ना एबे जो आषाढ़ मास आसिला आषाढ़ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी नाम कौन प्रभु कहतु। श्री भगवान श्री कृष्ण वाच कृष्ण कहउचंती जे पूछा करंते बंधु सुत कहंती श्रीदेव अच्युत। सुन कहिबा तुम आगे गणा दे व्रत तम भागे। जे सर्व पाप जय करे से पंच मुक्ति भितरे। आषाढ़ कृष्ण एकादशी যোগিনী নামে
एकादशी निर्जला आम ज्येष्ठ मासर शुणिली ये जो आमर अषाढ़ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी नाम कौन आपको कले कौन पुण्य हुए लाभ कौन हुए भगवान कृष्णचंद्र कहते हे पंडुसुत युधिष्ठिर ये जो कृष्ण पक्ष एकादशी नाम होउची जोगिनी एकादशी ना होउची जोगिनी एकादशी ये एकादशी कले समस्त जानतरे अजानतरे किछि पाप कले ता क्षय हे केमिति हेइला भगवान कृष्ण आगे ना पचारिथिले कोन ना जोगिनी एकादशी पुणी कहउचंती जे संसार जे अर्णव तारिणी जानू तुनुप सनातनी तिनि जो गते सारभूत हरिज सन्ति महाव्रत हे व्रत कारिकर शुभ कहिला पुराण संभव अलका पुर अधीश्वर से शिव भक्ति रे तत्पर ताहार जे पुष्प बटुक नाम रे हेमा माली एक ताहार पत्नी विशाला की जारूप समरती लेखी पत्नी प्रे मोरे हेम मारी अपना सेवा कुपासरी नगला कुबेर भुवने कुबेर शिवर पूजने मध्याह्ने शिव पूजा पाई पुष्परा गम अछि चाई आनंदे गार हरि हरि तेणु एठी कहिले भगवान कृष्ण कहउछन्ति युधिष्ठिर को अलकापुर माने स्वर्ग रे जे अलकापुर रे किए अछन्ति ना हमर अधीश्वर होउछन्ति अलकापुर कुबेर महाराज कुबेर किए धनर अधिपति तेणु पुष्प बटुक देली फूल आनती कुबेर पाखरे कुबेर आज देवदेव महादेव शिवंकर पूजा अर्चना कर जो देवदेव महादेव शिवंकर पूजा अर्चना करती जेतले फूल आनती ये फूल आणु आणु कौन कले ना से दिन आउ ए जो पुष्प बटुक माने पुष्प आनिक दियंती ताको ना होची हेममाली ये कौन कले ना ये प्रकृत रे आ फूल आनिले काईकी ना स्वर्गर अप्सरी रतिंक भलिया दिव्य सुंदरी होउचंती हे जे प्रकृत रे विशाला की एते सुंदर दिव्य जे ता प्रेम रे मज्जी गले से दिन आउ कुबेर पाखकू आ फूल नहीं कि गलेनी कुबेर शिवंकर पूजा करि पारिले जेहेतु करि पारिले नाही तेणु मध्याह्न हो गला आज कुबेर कौन कले मध्याह्न शिव पूजा पाई पुष्प आगम अच्छी चाहि बसी एते समय है कौन कहीं आसुनी हेमामाली कहीं आसुनी देखा तोर संगे से भुवने प्रेम रे हेमामाली बग्रमे जे ओसेचा जे करी यक्ष राजा छंती न करी शिव पूजा आ यक्ष मानकु पचारिले से पुष्प बटु नइले पान पुराना नइला निजय करी दे ओइला कुबेर पुन पुन करी गधरे प्रचार शिवरी पहिले यक्ष माने जानी कुबेर हिति पत्रिलेनी शुणिए यक्षଙ୍କ वचन कुबेर
ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା। ରାଗି ଗଲେ, ରାଗି ଯାଇ ସମରପୁର ଆଜି କୁବେର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ, ରେ ଯକ୍ଷ ମାନେ ଆଜି ସେଇ ହେମମାଳି କାହିଁ ଫୁଲ ଆଣୁନି, କଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ ହେଇ ଆଜି ତାର କାମନା ଭିତରେ ସେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକାଠି ସେ ରତିପିଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଗିଗଲେ କିଏ? ଆଜି ସମନପୁରରେ ଯକ୍ଷ ରାଜା ରାଗିଲେ। ରାଗି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହେମମାଳି, ହେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଲାନି, ମୁଁ ଆଜି କଣ କଲି? ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବସରେ ରହି ମୋ ଦିନଟାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ଡରି ଡରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେଇ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯିଏ କୁବେର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁବେର ଆଜି ରାଗିଲେ, କୋପ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କୁବେର ଉବାଚ, କହିଲେ ବଟୁକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍ପ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେତୁ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁବେର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯେ ଆରେ ପାମର ଦୁଷ୍ଟ ଜନ କଲୁ ତୁ ଦେବତା ହେଳନ, ଏଣୁ ତୁ କୁଷ୍ଟବନ୍ତ ହୁଅ, ଏଟା ନୂତନାନ୍ତରେ ନଥିବ ବଡ଼ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ତା, ସତୀ କରୁଥିବୁ ଚିନ୍ତା, ଦେବେ ହେଳନ ଏଠାରେ ମତେ ହେମର, କୁବେର ବସ ନେବ ତୁକ, ସକାଳେ ପଡ଼ି ଅଧଭୋଗ, ତାହାକୁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ ବହି, ଦୁଃଖରେ ତ ସତ ବହି, ଆବିବା ଭିତିରେ ସୁଖ ନାହିଁ, କିଡ଼ାରୁ ନିଦ୍ରାଇନୁ ଖାଇରେ ଖରାରେ ପୀଡ଼ିତ, କେହି ନଇଲେ ତାର ହିତ, ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଭାବରେ ଗୀତ ନଇଲା ମୁଦିକାରେ, ପାତାଳେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ, ରହିଲେ ମୁଦିଆ କପୁଲେ, ଦୁଃଖେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବନେ, ଦେଖିଲେ ଭାଗେ ନରକମେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଶୁକାନ୍ତି ମକରନ୍ଦ, ଦେବକରନ୍ଦ ପାନ କରି, ଆନନ୍ଦେ ବର ହରି ହରି, ବର ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ବହୁ ଭାଇ, ଆନନ୍ଦେ ଗୋଳାର ହରି ହରି କୁବେର ମହାରାଜ ରାଗିଗଲେ। ଫୁଲ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ, ମୋର ଆଜି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଇପାରିଲାନି। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯା ତତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଉ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା, ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଖରାରେ ଦିନରେ ରାତିରେ ଆଉ ଭଲ ଶୋଇପାରିଲାନି। ଏ ଦେହ ସବୁ ଜ୍ୱାଳା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଳା ହେଇଛି ବହୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଣ କଲେ? ସେଇ ନରୋତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦୟ ହେଲା। କହିଲେ ଯାହାକୁ ହିମାଳୟ କହି ଜଇରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଠାଇ, ଏ ନଗରେ ଦେଖି ମୁନିବର ବନ୍ଦନ କଲା, ତାହାଙ୍କର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯିଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯୋଉ କଥା ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ଯୋଉ କଥା, ତେଣୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନରୋତ୍ତମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଯେଉଁ ମୁନିଙ୍କ ଆୟୁମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ଦିନ ରାଣ, ପାତକ ଭয়ে ଦୂରେ ଥାଇ କମ୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଣମୟ, দেখি সদয় মুনি আহ্বান করিয়া পেবনি এমন্ত প্রচারন্তে মুনি বটুক কই প্রমাণী। যেতেবেলে মহাপাপ করিছি
ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନିନି, ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଗଲା। ଭୟରେ ଇଏ ଯୋଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୂରରେ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଋଷି ପୁଣି ରାଗି ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଗୋଟେ ତ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଦୂରରୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ସଦୟ ଦେଖି ମୁନି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପେ ଭଣି। ଇ ଯୋଉ ତାର ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କରେ ନା, ବହୁତ ଲୋକଟା ଭାବ ବିନୟ ଭାବରେ ଡାକି ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କେଉଁ ହେତୁ କୁଷ୍ଠ ପାଇ? କହିଲେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା କଣ ପାଇଁ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ହେମମାଳି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏମନ୍ତେ ପଚାରନ୍ତେ ମୁନି ଯେ ବଟୁକ କହି ପ୍ରମାଣୀ। ଏରେ କୁବେର ଅନୁଚର କରି ନାମ ଜାଣ ନାମରେ ହେମମାଳି। ଶିବ ପୂଜାର ବେଳ ଜାଣି ମାନସ ପଦ୍ମ ଦିଏ ଆଣି। ଆହା ନ ଜାଣି କଲି କାଳ କ୍ଷୟ। ତେଣୁ କୁବେର କଲେ କପ କ୍ଷମାନ କର ସାପ ଦେଲେ। ପୁଷ୍ଟି ତୁ ହଇବୁ ବଇଲେ ଯେ କରିବୁ ନାହିଁ କାନ୍ତା ସଙ୍ଗ କଲେ ହଇବୁ ମୂର୍ଧା ଭଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦେ ଗଳାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ତୁ ଫୁଲ ଆଣିବୁନି ମୋ ଅଭିଶାପ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗର ସଙ୍ଗ କରିବୁନି। ଯେବେ କରିବୁ ତ ଛାତି ଫାଟିଯିବ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହବ। ଯଦି ବି ତା ଭିତରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗ କଲ ତାହେଲେ ତୋର ଛାତିଟି ଫାଟିବ। ମୂର୍ଧା କହିଲେ ଏ ହୃଦୟ ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏ କଥା ଆଜି ସେ ହେମମାଳି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନ ଜାଣି କଲି ଯେ କାଳ କ୍ଷବ। ତେଣୁ କୁବେର ହେଲେ କଲେ କପ ସମାନ କରି ଯେ ସାପ ଦେଲେ। କୁଷ୍ଟି ତୁ ହଇବୁ ହଇଲେ ଏରେ କରିବୁ ନାହିଁ କାନ୍ତା ସଙ୍ଗ କଲେ ଯେ ହଇବୁ ମୂର୍ଧା ଭଙ୍ଗ। ଯେ ଏ ସ୍ଥାନେ ନ ରହିବୁ ତୁଇ କୁସ୍ଥାନେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ ସାପ ପାଇ ମୁନେ ମୁଁ ଭ୍ରମୁ ଥିଲି ବନେ ବନେ। ମୋ ଦୁଃଖ ଭର କିବା ଜାଣି କରୁଣା କୋଲେ ଚକ୍ରବାଣୀ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଶୁଭ କର୍ମ ବେଳେ ହେଲି ମୁଁ ତୁଙ୍ଗ ବାର ତଳେ। ଶଙ୍ଖର ସ୍ୱଭାବରେ ଚିତ ପରର ଉପକାରେ ରତ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ମୁଁ ତୁଙ୍ଗରେ ଶରଣ ଗଲି ମୁନିବରେ। ଆନନ୍ଦେ ଗଳାର ହରି ହରି ବୋଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଜି ମତେ ଆଜି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛନ୍ତି ଦୟା କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ସେ ଦୟା ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ, କିଏ ଖରାପରେ ପଡିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାମ ହଉଛି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦେ କହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଯାଚି ମୁରେ ଖାଇବଳେ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଫଳେ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉ ଖାଇବଳେ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମୁଁ ଯାଚିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ଯେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମହର୍ଷିକୁ ଆଜି ପାଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଛି। ମତେ ଇଏ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଇଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମତେ ପାରି କର। ଆଜି ହାତ ଯୋଡି ଯେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ହେମମାଳି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ୱାଚ ଶୁଣିଗଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ୱାଚ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ହେମମାଳି ଯେଣୁ ସତ୍ୟ କହିଲି ସକଳ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଉପଦେଶ ଦୁର୍ଗତି ଜୀବନାଶ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ନାମେ ଯୋଗୀ ନିରାବାସୀ। ଏ ବ୍ରତ କରି
কইলে কইলে এই ভলিয়া তাহলে তোমার কষ্ট না ঠিক আছে তোমার এই কষ্ট চালিଯିବ ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଚାଲିଯିବ ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବ୍ରତ କଣ ନା ଆଷାଢ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଅଛି ତାର ନାମ ହଉଛି ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ এই একাদশীটা করলে তোমার এই কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়েଯିବ এই যে অভিশাপ পাইছ এই অভিশাপରୁ তুমি মুক্তি ହେଇଯିବ মার্কণ্ড ঋষি কହୁଛନ୍ତି তেଣୁ এই ব্রতକୁ তুমি কর কହୁଛନ୍ତି তারপরে কইলে তেଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୋଇଲା ଯେ ଅଗ୍ରେ ଦଣ୍ଡବତ କରନ୍ତି ସ୍ତୁତି କି ବହୁତ ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଯେ ବଢିଗଲା ଆଜି ହେମବାଣୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ଜଗତର ଯେ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟ ରୋଗରେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି যে হইলে অগ্রে দণ্ডবত কর স্তুতি বহুত এ দেখি তাহার দুঃখ মুনি এ দয়ারু ভাব গেনি গোবিন্দ 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 মধু গরুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি আনন্দে জিয় তার যে বিনয় ভাব শাস্ত্র কହୁଛି যেତେବେଳେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କାହା ପାଖକୁ ଯିବା କିଛି ଦୟା ମାଗିବା କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା କିଛି ମାଗିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ନମ୍ରତା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତା ଭାବ ନ କରିବା ହେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପଡିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଦେଇଛି ଦେନା 10-20 ହଜାର ଦେବ ତ ଦେବି ଏରା କହିଲେ କଣ ସେ ପଇସା କାଢିବ ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାଟି ମରିଯିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚାଲିଯା ମୋର ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିପାରିବିନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜମିଟି ବିକିଦେବି ମୋ ଗହଣାଟିଏ ବିକିଦେବି ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କର ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କୋହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଅମୃତ এই যে বিনয় ভাব হলে তার হৃদয়টা তরল ଯିବ ঠিক ସେଇଭଳିଆ ଆଜି କଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପଡିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିନୟ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଦେଲେ ତାର ଭାବଟା ବିନୟ ଭାବ ଅଛି ନମ୍ରତା ଭାବ ଅଛି ତେଣୁ ତାର କଥାଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି करे आपणा करे उठाइले ए व्रत करतु बोइले कुष्ठ रोग होइछि माने हमके घुणा लागिबो सब पछी की मांस हे होछि ना तेणु मार्कण्ड ऋषि गले ताको हाथ रे उठेले बाबा उत्तिष्ठ जाग्रत उठ तुमर रोग भल हे जिवो उठ आज ऋषि आज मार्कण्ड ऋषि कहउचंती तुमे एई व्रत को कर ए व्रत करतु बोइले जे आनंदे करे आनंदे होई हेमवाणी ये जोगिनी व्रत को आचरी पूर्ण पूर्ण हुवन्ते मोर व्रत हेला से कष्टा विमुक्त रहिला नाम मन्दिरे कांता गोविंद गोविंद
ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କହିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ କଣ ନା ତାର କୁଷ୍ଠରୋଗ ସେଇ ଏଇ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ କଲା ଶୁକ୍ଳ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଆଷାଢ ମାସର ଆଗାମୀ ଯୋଉ 2 ତାରିଖ ପଡୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 1 ତାରିଖ ଯେ ଏକାଦଶୀ ଏଇ ଏକାଦଶୀରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ବ୍ରତ କଲା ପରେ ସେ କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବଟୁକ ସେ ହେମାବାଳି ତାର କୁଷ୍ଠରୋଗ ଛାଡ଼ିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗତରେ ସଂସାର ସେ କଲା। ତେଣୁ ହେନୁବ ଆଉ ହେନୁବ ଏ ଯୋଗିନୀ ବ୍ରତ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭାବ ଦେବ କହିଲେ 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ଅଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀର ମହିମା କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀର ନାମ ହଉଛି ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମଟି କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ যশোদা নন্দন মুরলি दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। आषाढ़ मास कृष्ण जोगिनी एकादशी कथाटी रखा। विश्वर मंगल हो, समस्त भक्तंकर कल्याण हो। जय गुरु, जय श्री कृष्ण।